Hello everyone. Our today's topic is the town mouse and the country mouse. Okay, let's see. First of all, I am reading it, and the same way you have to underline also later. See here. The town mouse and the country mouse. Once upon a time, a town mouse went on a visit to his cousin in the country. The country mouse was a simple, rustic fellow. He loved his town friend. He gave him a hearty welcome. Beans, cheese, and bread were all he had to offer, but he offered them freely. The town mouse rather turn up his long nose at this simple country fare and said, "I cannot understand, cousin, how you can put up with this poor food. Of course, you cannot expect anything better in the country. Come with me and I will show you how to live. When you see town life, you will wonder how you could ever live in the country." No sooner did than done. The two mice set off for the town and arrived at the big house where the town mouse lived in a hole. "You will want some refreshment after our long journey," said the polite town mouse, and took his friend into a grand dining room. There they found the remains of fine feast. Soon the two mice were eating up jellies and cakes and all that was nice. We are moving to the next page. The next page says, suddenly they heard a growling and barking. "What is that?" said the country mouse. "It is only the dogs of house," answered the other. "Only," said the country mouse. "I do not like that music at my dinner." Just at that moment, the door flew open. In came two huge mastiffs, and the two mice had to scamper down and run off. "Goodbye, cousin," said the country mouse. "What, going soon?" said the other. "Yes," he replied. "Better beans and bread in peace than cakes and jellies in fear." This story is adapted from Aesop Fables. Okay, now we are going to see each sentence in a Marathi, or we will get the meaning of it in English also. See, how is that? The story's name is The Town Mouse and the Country Mouse. Maybe some of you have, this will be the new one. कदाचित तुमच्यासाठी थोडी नवीन असू शकते. Okay, let's see how it goes on. See, once upon a time, a town mouse went on visit to his cousin in country. एक दिवस काय होते बघा, once upon a time, एकेकाळी. No one knows for the sure the story is what is on, but once upon a time, कोण एकेकाळी काय झालं होतं, a town mouse म्हणजे जो शहरातला सिटीतला जो माऊस आहे, he went on a visit
भेट देण्यासाठी त्याच्या चुलत भावाकडे म्हणजे कझिनकडे आला. इन द कंट्री, गावात आला. कंट्रीचा अर्थ काय, देशावरती, गावात आला, शहरात नव्हे. द कंट्री माऊस वॉज सिम्पल रस्टिक फेलो. आता गावातली माणसं कशी असतात, खूप सिम्पल असतात. सिम्पल म्हणजे साधी असतात. रस्टिक असतात म्हणजे गावात जसं बोललं जातं, जसं वागलं जातं तसे असतात ती. कझिन मीन्स हिअर रिलेटिव्ह अँड कंट्री मीन्स वॉट, रूरल एरिया, जिथं ग्रामीण भाग आहे, जे शेती केली जाते, तिथं फार फॅसिलिटीज वगैरे नसतात. गावात आपण कसं राहतो, आपण बरेच जण गावातच राहतो. अँड आउटसाईड अ सिटी म्हणजे गावाच्या बाहेर, सिटीच्या बाहेरचा भाग, नगराच्या बाहेरचा भाग, त्याला आपण काय म्हणतो, कंट्री असं इथं त्याचा अर्थ आहे. जनरली आपण देश असं म्हणतो कंट्री, म्हणजे त्याचा अर्थ या अर्थानं घेऊया की ग्रामीण भाग. सो द रस्टिक फेलो, हा थोडा रस्टिक फेलो म्हणतो, म्हणजे थोडासा त्याला असं स्टँडर्ड पद्धतीनं राहणं, नीटनेटकं राहणं, व्यवस्थित राहणं हे त्याला माहीत नसलं तरीसुद्धा तो कसा होता, त्याची ती लिव्हिंग होती, लिव्हिंग स्टाईल होती, रूरल होती, ग्रामीण होती. ग्रामीण भागात आपण असं अगळपगळं राहतो, असं तो राहत होता, रस्टिक फेलो होतो. ही लव्ड हिज अ टाऊन फ्रेंड, पण जरी असला तरी तो खूप प्रेम करायचा. त्याचे जे टाऊन फ्रेंड्स होते, त्याच्या तिथले जे टाऊन फ्रेंड्स होते, त्या टाऊन फ्रेंड्सबरोबर तो प्रेम करायचा. ही गेव हिम अ हार्टी वेलकम. तो त्यांना काय करायचा, ही गेव हिम अ हार्टी वेलकम, खूप चांगलं मनापासून स्वागतही करायचा. आणि गावात जर कोण आले तर तो काय करायचा, त्या लोकांना बीन्स द्यायचा, चीज द्यायचा, ब्रेड द्यायचा, म्हणजे त्याच्याकडे जे काय आहे ना तर ते द्यायचा. तो जे काय असतील त्याच्याकडे, जी गावात उपलब्ध असणाऱ्या ज्या गोष्टी असतात त्या तो त्या लोकांना द्यायचा. बीन्स द्यायचा, चीज द्यायचा आणि ब्रेड पण द्यायचा. वेअर ऑल ही हॅड टू ऑफर, कारण त्याच्याकडे देण्यासाठी, ऑफर करण्यासाठी तेवढंच असायचं. बट ही ऑफर्ड दिम फ्रीली, पण हे देत असताना ना तो अगदी हातचं काय राखून ठेवायचं नाही, म्हणजे आपल्यापेक्षा तो इतरांना जास्त द्यायचा. असा हा टाऊन माऊस व्हेरी सिम्पल होता, व्हेरी नाईस होता, व्हेरी लवेबल होता. असा खूप छान असा जो इथला जे कंट्री माऊस होता तो माऊस होता. द टाऊन माऊस रॅदर टर्न अप हिज नोज ॲट दिस सिम्पल कंट्री फेअर अँड सेट. अर्थात हा जेव्हा टाऊन माऊस, शहरातला माऊस जेव्हा आला ना इकडे गावामध्ये, तेव्हा त्यांना हिज टर्न इज नोज. टर्न इज नोज थोडा अर्थ तुम्ही समजून घ्यायचं, काय मिनिंग असेल टर्न इज नोज. नाक मुरडणे म्हणतो ना, एखादी गोष्ट पसंत नसली तर आपण काय करतो, त्याच्याकडे वेगळ्या पद्धतीनं रिॲक्ट होतो, त्याला टर्न इज नोज म्हणतात, आपण नाक मुरडणे म्हणतो, तसं आहे. नॉट ॲग्री विथ सिम्पल अँड कंट्री फेअर, म्हणजे गावचं राहणं, गावचं जगणं, साधं वागणं हे त्याला काय इतकं आवडलं नाही. त्यामुळे तो लगेच काय म्हणतो बघा, आणि सेड दॅट आय कॅनॉट अंडरस्टँड कझिन हाऊ यू कॅन पुट अप विथ दिस पुअर फूड. ते साधं जेवण आहे, ह्या साध्या जेवणाबरोबर तू कसं काय राहतोस, मला खरंच काय कळतच नाही, मी कळूच शकलेलं नाही. बट ऑफकोर्स यू कॅनॉट एक्सपेक्ट एनिथिंग बेटर इन द कंट्री. आणि थोडंसं त्याला डिवसल्यासारखं करतो आणि काय म्हणतो, ऑफकोर्स अर्थात तुझ्याकडे काही फार पर्याय पण नाही आहे, यू कॅनॉट एक्सपेक्ट एनिथिंग बेटर इन द कंट्री. आणि अशा ग्रामीण भागामध्ये आणखीन तू काय अपेक्षा करू शकतोस, तुला तेवढंच करावं लागेल. कम विथ मी, चल माझ्याबरोबर. काय म्हणतो तो, कम विथ मी अँड आय विल शो यू हाऊ टू लिव्ह. जगायचं कसं असतं ना, जगणं कसं असतं, लाईफ म्हणजे काय मी तुला दाखवतो. वेन यू सी टाऊन लाईफ यू विल वंडर्ड हाऊ यू कुड एव्हर लिव्ह इन द कंट्री. आणि जेव्हा तू माझ्याकडे येशील, तू शहरात येशील ना, तेव्हा तू गावात राहिलाच कसा याचं तुला वंडर वाटेल, आश्चर्य वाटेल. चल माझ्यावर चल तरी एकदा. सो व्हॉट हॅपन, सी नो सुनर सेड दॅन डन. बघा, बोलला नाही म्हणजे त्याच्या तोंडातून शब्द येत नाहीत तोपर्यंत त्यांनी त्या शहरामध्ये जाणं पसंत केलं. आलेसुद्धा बघा, नो सुनर डीड दॅन डन, त्यांनी ते शहरात आलेसुद्धा दोघं पण. द टू माई सेट ऑफ फॉर टाऊन अँड अराइव्ड ॲट द बिग हाऊस. ते निघाले आणि सेट ऑफ झाले, निघाले फॉर द टाऊन, शहरात येण्यासाठी, त्या टाऊनमध्ये येण्यासाठी निघाले. अँड अराइव्ह ॲट द बिग हाऊस, आणि एका मोठ्या घरात आले. वेअर द टाऊन माऊस लिव्ड इन द होल, जिथं हा टाऊन माऊस एका होलमध्ये राहत होता. आता आपल्याला माहिती आहे की माऊस कुठं राहतात, ते हॉलमध्येच राहतात. सो यू विल वॉन्ट सम रिफ्रेशमेंट आफ्टर आर लाँग जर्नी. आता थोडा तू दमला असशील, म्हणजे फार आता दमला असेल तर थोडंसं तुला काय करायला पाहिजे, तुला रिफ्रेश व्हायला पाहिजे, थोडंसं तुला फ्रेश व्हायला पाहिजे ना. सेड द पोलाईट टाऊन माऊस. हा सुद्धा पोलाईट आहे, म्हणजे तसाही तो नम्रच आहे, उद्धट नाही आहे, पण
म्हणतोय तो, टाउन माऊस म्हणतो, सेड द टाउन माऊस. अँड लुक हिज फ्रेंड इन टू ग्रँड डायनिंग रूम. अँड टूक हिज, नॉट लुक, टूक हिज फ्रेंड इन टू अ ग्रँड डायनिंग रूम. एका ग्रँड डायनिंग, मोठ्या अशा त्या जेवणाच्या त्या खोलीमध्ये घेऊन गेला, जिथे आपण जेवायला बसतो ना, त्याला डायनिंग रूम म्हणतो. देअर दे फाउंड रिमेन्स ऑफ फाईन फिस्ट. एक चांगली पार्टी झाली होती, मेजवानी झाली होती, आणि त्या मेजवानीतलं जे उरलेलं होतं ते खूप असं पडलेलं होतं. रिमेन्स होते, रिमेन्स म्हणजे शिल्लक राहिलेलं, त्याला रिमेन्स असं म्हटलं जातं. सून द टू माईस वेअर इटिंग अप जेलीज अँड केक्स अँड ऑल दॅट वॉज नाईस. आणि जे सगळं खात होते, जेलीज होते, केक्स होते, ते सगळं नाईस होतं. इट वॉज व्हेरी नाईस, व्हेरी टेस्टी. देन नेक्स्ट टू मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. Here we can see the next point. Suddenly, but when they were enjoying the remains from the feast, त्या मेजवानीतले उरलेले सगळे पदार्थ खाण्यामध्ये दंग होते, तेवढ्यात काय होतं, सडनली दे हर्ड अ ग्रोलिंग अँड बार्किंग. आणि तेवढ्यात त्यांनी ग्रोलिंग अँड बार्किंग ऐकायला लागलं. त्यांना मोठ्या आवाजात कोणतरी ओरडत आला. अँड बार्किंग म्हणजे डॉग असतं, बार्किंग म्हणजे डॉग आहे, ग्रोलिंग म्हणजे मोठा आवाज करत आले ते. व्हॉट इज दॅट, हे काय आहे, सेड द कंट्री माऊस. आता कंट्री माऊसला हे ऐकायची सवय नव्हती, त्यामुळे काय विचारतो, हे काय, कोण कोण ओरडत, कोण आले. इज इट ओनली द डॉग्स ऑफ द हाऊस. अरे हे तर ह्या घरातले फक्त डॉग आहेत. आन्सर द अदर. अँड व्हॉट इज द रिप्लाय ऑफ द कंट्री माऊस, ओनली. अरे हे काय ओनली आहे का. आय डू नॉट लाईक दॅट म्युझिक ॲट माय डिनर. आणि मला हे असलं ओरडणं, कुत्र्यांचं ओरडणं, मला माझ्या जेवणाच्या वेळीनं अजिबात आवडत नाही. आय डू नॉट लाईक दॅट म्युझिक ॲट माय डिनर. म्युझिक ॲट दॅट माय डिनर म्हणजे हे असलं, मला हे आवाज आहे, तो आवाज मला अजिबात आवडत नाही माझ्या खाताना. जस्ट दॅट मोमेंट, त्याच वेळी काय झालं, असा आवाज आला, आणि जस्ट दॅट मोमेंट द डोअर फ्ल्यू ओपन. डोअर ओपन झाले पटकन. अँड इन केम टू ह्यूज मस्टिफ. हे मस्टिफ मीन्स वॉट, मस्टिफ इकडे तुम्हाला अर्थ दिलेला आहे मस्टिफचा. मस्टिफ मीन्स वॉट, बिग डॉग ऑफ अ स्पेशल ब्रीड. म्हणजे एक मोठे असे जे हे असतात, डॉग असतात, दिसायला मोठे असतात आणि स्पेशल ब्रीड असतात, त्यांना खूप वेगळ्या पद्धतीने तयार केलेलं असतं, असे ते मस्टिफ म्हणजे एक प्रकार, डॉगचा प्रकार असं समजूया, मस्टिफ. अँड द टू माईस हॅड स्कॅम्पर डाऊन अँड रन ऑफ. आणि ह्या दोघांना सुद्धा तिथून पळायला लागला. आवाज केला त्याने, स्कॅम्पर केला, आणि लगेच ते तिथून निघून गेले. म्हणजे जेवताना असा हा त्यांना डिस्टर्ब झाला होता. सो आता इकडे काय म्हणतो बघा, गुड बाय कझिन. तो म्हणतो गुड बाय कझिन. जो कझिन आहेस, ए भावा, म्हणतो आता काय कर, सेड द कंट्री माऊस गुड बाय. आता टाटा, बाय बाय बाबा, मी इथं थांबू नाही शकत. तर तो टाउन माऊस काय म्हणतो बघा, व्हॉट, गोईंग सो सून. अरे लवकर चाललास. येस, व्हॉट इज इज, येस, ही रिप्लायड. बेटर बीन्स अँड ब्रेड इन अ पीस. पीस म्हणजे शांतता, पीस म्हणजे शांतता, ते शांतता म्हणजे शांततेत मिळालेले बेटर बीन्स अँड ब्रेड आहेत. मला माझ्या घरी जे मला मिळतं ना, बीन्स असतात आणि ब्रेड असतात, हे ब्रेड मला खूप, मी शांतपणे, निवांतपणे ते मी खात असतो. दॅन केक्स अँड जेलीज इन फिअर. आणि हे असे घाबरत जेली आणि फिश खाण्यापेक्षा, घाबरणे, फिअर म्हणजे घाबरणे, घाबरत हे जेली आणि फिश खाण्यापेक्षा माझ्या गावात जे मला मिळतं ना, ते बेटर आहेत, बीन्स अँड ब्रेड. सो दिस इज वॉट व्हेरी नाईस स्टोरी इज देअर. म्हणजे बराच वेळा आपण तक्रार करतो की हे माझ्याकडं नाही आहे, ते माझ्याकडं नाही आहे, ते त्याच्याकडं आहे पण माझ्याकडं नाही, ते नाही आहे म्हणून मी दुःखी असतो. वी डू नॉट हॅव टू फील सॅड दॅट आर कंडिशन इज व्हेरी नाईस ऑल्सो इफ यू कम्पेअर विथ अदर्स. इतरांशी जर आपली तुलना करायला लागलात तर काही गोष्टींमध्ये आपण खूप सुखी असतो. वी आर व्हेरी हॅपी दॅन अदर्स. त्यामुळे असं वी डू नॉट हॅव टू blame on others, or we do not have to complain with our the present situation. आहे त्या सिच्युएशनला आपण कधी अशी कंप्लेन करायची नसते. आहे ते खूप चांगलंच असतं, फक्त आपण त्याच्याकडे बघताना त्या पद्धतीने बघायला पाहिजे. दिस इज वॉट अ व्हेरी नाईस स्टोरी फॉर अस, द कंट्री माऊस अँड द टाउन माऊस. इकडे तुम्हाला काही वर्कशॉप दिलेले आहेत, ते वर्कशॉपसुद्धा तुम्हाला पूर्ण करायला पाहिजेत. सो आय एम टेलिंग यू व्हॉट इज दॅट. इंग्लिश वर्कशॉप इज देअर. दिस स्टोरी हॅज 2 parts. राईट व्हॉट हॅपन इन ईच पार्ट. आता या स्टोरीमध्ये 2 पार्ट आहेत, तुमच्या लक्षात आले असतील. इन द कंट्री ॲट द बिग हाऊस. म्हणजे इन द कंट्री मीन्स रुरल एरिया. तो जेव्हा गावात आला, त्याच्या कंट्री जो कझिन होता त्या कंट्री माऊसकडे आला, तेव्हा काय झाला. अँड ॲट द बिग हाऊसमध्ये काय झालं, तर तुम्हाला ते कंप्लीट करायचं आहे.
I'm reading it. The town mouse went to visit his country cousin. टाउन माऊस होता, सिटीतला माऊस होता, तो त्याच्या भावाकडं, कझिनकडं भेटायला म्हणून त्या रुरल एरियात गेला, म्हणजे गावात गेला. देन व्हॉट हॅपन, तिथे काय झालं असेल. तर हे काय झालं आहे ना, तर हे समजून घेण्यासाठी तुम्हाला राईट साईड ही वाचायला लागेल. मग हा दुसरा पॉईंट आहे. त्या दुसऱ्या पॉईंटवरनं आता दुसऱ्या पॉईंटवरती काय झालं आहे, द टाउन माऊस ऑफर्ड हिज कझन जेली अँड केक्स. ह्यानं जेली आणि केक्स दिले. कुठं, जेव्हा तो सिटीमध्ये गेला, टाऊनमध्ये गेला, तेव्हा त्या टाउन माऊसने त्यांना जेली फिश दिलं. तर गावात आल्यानंतर त्या गावातल्या माऊसने त्यांना काय दिलं असेल ते तुम्हाला शोधून काढायचं आहे. ओके, सो यू हॅव टू डू इट व्हेरी क्लिअरली धिस ऑल. सो कझिन इज देअर. देन द टाउन माऊस डिड नॉट लाईक द फूड. या टाउन माऊसला हे काही फूड आवडलं नाही. द टाउन माऊस डिड नॉट लाईक द फूड. टाउन माऊसला आवडलं नाही. मग याच्यावर याची रिप्लाय काय होती, जेव्हा तो सिटीमध्ये गेला, सिटीमध्ये त्यानं जेलीज वगैरे केक खाल्ले, तर जेव्हा त्यानं केक खाल्ले तेव्हा त्याची रिॲक्शन काय होती ती तुम्हाला इथं शोधायची आहे. सोपं आहे. वी विल डिस्कस ऑल्सो हियर. नेक्स्ट पॉईंट इज देअर. नाव थिंग्स आर, द सेकंड क्वेश्चन इज देअर. सी, ट्रान्सलेट द फॉलोविंग इन टू युअर मदर टंग. तुम्ही तुमच्या भाषेमध्ये म्हणजे मराठीमध्ये आपल्याला ट्रान्सलेट करायचं आहे. आय डू नॉट लाईक दॅट म्युझिक ॲट माय डिनर. याचा काय अर्थ असेल, आय डू नॉट लाईक, मला हे आवडत नाही, दॅट म्युझिक ॲट माय डिनर. जेवताना मला असली किरकिर, आपण जसं मराठीमध्ये किरकिर असं म्हणतो. आता हे म्युझिक म्हणजे असलं मला गाणं म्हणजे जेवणात आवडत नाही मला जेवण करताना. बेटर बीन्स अँड ब्रेड इन पीस दॅन केक्स अँड जेलीज इन फिअर. म्हणजे शांततेमध्ये मिळालेलं आणि घाबरून मिळालेलं याच्यापेक्षा चांगली कोणती गोष्ट आहे, उत्तम कोणती आहे, बऱ्यापैकी म्हणजे उत्तम म्हणजे बेस्ट म्हणतो, पण बेटर ही जास्त गोष्ट आहे. सो दिस इज वॉट आपल्याला ट्रान्सलेशन करायचं आहे. तुम्हाला काय आणखीन करता येतं आहे काय बघा. जसं बेटर बीन्स अँड पीस इन दॅन केक्स अँड जेलीज इन फिअर, बेटर लेट दॅन नेवर. मग तसं आणखीन सेंटेन्स काय म्हणू शकता, बेटर लेट दॅन नेवर्स, बेटर डुईंग दॅन नथिंग. म्हणजे काही करण्यापेक्षा काहीतरी केलेलं चांगलं, काहीच न करण्यापेक्षा. म्हणजे बेटर हे बरं आहे ते करण्यापेक्षा, असं तुम्हाला थोडासा वेगवेगळ्या पद्धतीनं करायचं आहे. आणि तुम्हाला जमलं तर लास्ट क्वेश्चन आहे, ते मॉरल काय आहे, ह्या स्टोरीतनं तुम्ही काय शिकलात. व्हॉट डू यू लर्न फ्रॉम द मॉरल इन युअर मदर टंग युझिंग युअर ओन वर्ड्स. आणि मराठीतही तुम्हाला लिहायचं आहे. मराठीमध्ये या गोष्टीतून तुम्ही काय शिकलात, मराठीमध्ये या गोष्टीतून तुम्ही काय शिकलात, या गोष्टीतून तुम्ही काय शिकलात ते तुम्हाला सांगायचं. या गोष्टीतून तुम्ही काय शिकलात, हे तुम्हाला सांगता येतं बघा. सो दिस वॉट अ व्हेरी सिम्पल स्टोरी अँड व्हेरी नाईस स्टोरी, अँड यू विल ऑल्सो एन्जॉय इट. रीड इट ॲट होम व्हेरी केअरफुली अँड ऑल्सो ट्राय टू टेल इट इन इंग्लिश. थोडं इंग्लिशमध्ये सांगण्याचा पण प्रयत्न करा, कारण छोटी स्टोरी आहे, समजायला सोपी आहे आणि सोपी आहे. ओके, सो it's now time to wrap up, but you have to complete the English workshop very carefully. Bye.